ਬਾਈ ਜੀ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਦੂਜਾ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਕਲੰਕ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਉਮੀਦ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ 6 ਸਾਲ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਸ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਬਣੇ ਖੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਾਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਔਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਸ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਡੁੱਬ ਗਈ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। STF ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਅਫਸਰ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਗਏ, ਘੋਖ ਹੋਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਬੀਤਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਕਿਉਂ? ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆ ਲਓ ਰਿਪੋਰਟ, ਆ ਲਓ ਰਿਪੋਰਟ, ਲਓ ਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੋ ਕਾਰਵਾਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਚੱਲੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲ। ਮੈਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਲੱਖਾਂ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇੰਨਾ ਅਹਿਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੋ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲੂ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਜਮ ਹੋ ਜੂ ਕਿ ਜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ? ਜਦੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਤੀ। ਇਹ ਮੰਨਣਯੋਗ ਹੈ?
सरकार अजे तक उस रिपोर्ट ते बैठी है। मैं पूछना चाहना क्यों, वाई, कोई कारण दसो। इसे करके कहना भी सार्वजनिक करो, लोगों की अदालत पेश करो, लोगों सामने तत्थ आउण। फिर तुसी अफसर लाता, उन्होंने ओहदा मुक्त करता कि इनाम दिता, इनाम मिले उन्होंने या वरत के सुटता। चलो जी, STF की रिपोर्ट नहीं पढ़नी, फिर तुसी भोले की आवाज सुन लो। नहीं सुननी जी, नहीं पढ़नी जी, नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी। फिर तुसी भोले की आवाज सुन लो, जिहड़ा कहता जी मैनू फलाने फलाने ने ये करन लाया, ये मैं कुछ नहीं, बाजी बड़ा आका तो वो सी। वो कहता फिर तुसी उन्होंने अंदर दे रखिया। कहने की लोड़ है कुछ भाई, जे तुसी भोले की नहीं सुननी तो बिट्टू औलख की स्टेटमेंट सुन लो भाई, वो की कहता, वो भी तो यही कहता है। वो कहता ये तो छोटे हाँ, एवं ही बहुत थल्लड़े लैवल ते आ, जदा उत्ते जाके तो वेखो भी किहदी हिदायत ते काम करदे। फिर तुसी रिपोर्ट पढ़ के वेखो, तुहानूं सारा कुछ पोतड़े जाणगे खुल। तुसी सच नूं क्यों नहीं सुनना चाहुंदे? तुसी रिपोर्ट नूं क्यों नहीं देखना चाहते? ताही लोगों का विश्वास थुत उठे। हुण आउणा मैं पंजाब दे इंसाफ दे सब तो अहम मुद्दे दे उत्ते, जो पंजाब दी रूह दे उत्ते वार सी, आत्मा ते आघात सी। गुरु साहब दी बेअदबी दा मुद्दा कदे ना भरन वाला, अजे भी रसन वाला नासूर। सरकार ने इंक्वायरी कमीशन बनाया भाई, कमीशन के मुखी जस्टिस रंजीत सिंह नियुक्त किए, रिटायर। पड़ताल करके प्राइमा फशाई एविडेंस सारे पंजाबियों को समझा दें, जिहड़ा दिखदा है वो सबूत। दोषियों के नाम सार्वजनिक करके कहा कि इन्हां दे उत्ते कॉगनिजेबल ऑफेंस बनता। कॉगनिजेबल, मैं एक वकील हाँ, कॉगनिजेबल ऑफेंस उसका मतलब कि बहुत सीरियस किस्म का दोष लगता है। समझाऊं, बहुत सीरियस किस्म का दोष लगता भी दो बंदे मर गए, दो बंदे मर गए ते कासियां दे चारां पंजां दे गोली वजी है, यह ऑफेंस बनता। पंजाब विधान सभा दे विच स्पैशल सैशन बुलाया गया बाई जी, रिपोर्ट टेबल की गई, सार्वजनिक होगी, जी टेबल होगी लोगों के नुमाइंदियां च आ गई, 2-2 लाख का एक बंदा नुमाइंदा है, वो सार्वजनिक होगी। रिपोर्ट पब्लिक करती, जिन्हां ते दोष लगे सी वो ते मैदान छड्ड के भज गए, विधान सभा चों ही भज गए। तुहानूं पता लगू भी ये गल कित्थे तक जाती है।
पर सारी दुनिया ने देखा, लाइव चलिया हो, सारी दुनिया ने देखा मेरे जगत गुरु, दुनिया के गुरु, सृष्टि के मालक दे बारे 100 MLA ने की कहा, इकट्ठे होके एकमुठ एकजुट होके की कहा, नाम ले लेके पुलिस वालियां दे साजिश बेनकाब की और क्या कार्रवाई करो, रेजोल्यूशन पे आ, कोई शक, रेजोल्यूशन पे। फिर मैं पूछता उस तो बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कौन है भाई, कौन है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी? ये स्टेट सब्जेक्ट है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट है, पंजाब सरकार है। पंजाब दे लोकां नूं कोई समझा दे, कोई, मैं कहना कोई समझा दे कि FIR दे विच किसी का नाम क्यों नहीं, FIR अनपछातियां ते क्यों? गोली कांड दे विच पुलिस वाले कौन सी भाई जी? चुप। गोली कांड च पुलिस वाले कौन सी? हुक्म देने वाले कौन सी? निक्के न्याणिਆਂ ਨੂੰ भी पता नहीं, पता चुने नुमाइंदिਆਂ ਨੂੰ पता है, पंजाब के लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि कमिशन ने प्राइमा फशाई एविडेंस दिता और कहता कि कॉग्निजेबल अफेंस बनता है ते गुनाह। और की है, करो कार्रवाई। जदों जुर्म आइडेंटिफाई हो गया, जुर्म करने वाले आइडेंटिफाई हो गए, फिर तुसी जुर्म ते ही क्यों खड़े हो? जुर्म करने वालियां दे ना क्यों नहीं दिंदे भाई? तुसी चार्जशीट क्यों नहीं दी? मैं क्या अज कर कोई चीज करो, देखो टक देने काबल पुलिस है। मैं उत्थे विधान सभा दे विच भी ये जिहड़ी चेन ऑफ कमांड है, हायरकी, सब तो उत्ते कौन हुंदा है, तो फिर एक चेन ऑफ कमांड हुंदी है। मैं जिथे सिरा लगता है, जिथे गल मुकदी है, सुन लियो, और ऊपर इंस्पैक्टर और ऊपर, IG कहना और ऊपर ते और ऊपर। फिर मैं उस कमांड सेंटर का आखिरी कड़ी जोड़ी सी, DGP ते चीफ मिनिस्टर प्रकाश सिंह बादल साहब की गलबात रात को 2:30 बजे, 2 फोन। कोई शक रह गया? कोई शक रह गया? फिर थोड़ी FIR दे विच किसी पोलिटिकल बंदे दे उत्ते चार्जशीट क्यों नहीं पाई? मैं बड़ा सब्र नाल देखिया, जब तक एंड तक पहुंची नहीं गल, तब तक मैं बोलिया नहीं। ते मैं मकसद नाल गया सी उत्थे गुरुद्वारा गुरजवार सिंह साहब, वो कड़ी का पहला हिस्सा सी, अज दूजा जोड़दा चलिया जाऊँ। और मैं कह के पहली लाइन बोली सी, मैं सारी साजिश बेनकाब कर दूँ।
भाई जी सारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ FIR ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਉਹ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ FIR 'ਚ, ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੁਣੇ, ਮਾਮਲਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਖਰਬਾਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਖ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸ਼ੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੌਗਨੀਜ਼ੇਬਲ ਅਫੈਂਸ ਬਣਦਾ ਜੀ ਤੇ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੈ, ਅਰੈਸਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਠਾਹ ਕਰਦੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖੋ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਤੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ ਮੋਟਿਵ ਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂ, ਇਹ ਕੀ ਇੰਟੈਂਟ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਧਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਜਾਓ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, FIR। ਤੁਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਨੇੜੇ ਚਲਾਤੀ, ਕਦੇ ਬੰਦੂਕ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਮਕਾ ਦਿਓ। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕਾਹਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਫੇਲੀਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਇੰਟੈਂਟ ਮਨਸੂਬਾ, ਮਨਸ਼ਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਉ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬੁਨਿਆਦ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੈ ਆਓ ਕਿੱਡੇ ਤੋਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂ? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਲੂ? ਬਗੈਰ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਵੇਂ ਖੜੀ ਕਰੋਗੇ ਇਮਾਰਤ? ਤੈਜੂ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਵਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਕਾਰ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਂਟ ਨਾਲ, ਲੁੱਕਾ ਛਿਪੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲੁੱਕਾ ਛਿਪੀ ਖੇਲੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੱਲ, ਹੁਣ ਤੇ ਇੰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਦਾਵਾ ਦਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਅਨੰਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੀ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੁਛ? ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ FIR ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ?
भाई जी 2015 च ले लो, 2015 ਤੇ ਵੀ FIR ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜੇ ਨਾ ਪਾਏ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ 14 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਤੇ। ਪੰਥਪ੍ਰੀਤ ਹੋਣੀ ਨਾਲੇ ਖਦੇੜਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਭਰਾਓ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਪਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ FIR ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕ੍ਰੋਸ FIR ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ, ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ FIR ਨਹੀਂ। ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ FIR ਕਿਉਂ ਬਈ? ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ, ਇੰਟੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ, ਮੋਟਿਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ, ਮਨਸ਼ਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਈ ਹਾਂ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਓ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ, ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਵੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ 30-40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਹੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਫਾ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਕਰ ਉਸ ਦਰ ਦਾ। ਕੁੱਕਰ 'ਚ ਵਫਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਤਰੋ, ਵਫਾ ਉਦੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਕੁਆਲਿਟੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਲੱਭੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਆ ਉਹਦਾ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋਊਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਲੱਭਣੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਆ ਗਿਆ ਸਮਾਂ। ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ ਦੇ ਮਾਲਿਕ, ਆਦਿ ਅਨੰਤ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਜ਼ਰਰੇ ਦੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਦ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂੰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਸਾਰੇ FIR ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਦਣ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਊ ਤੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੂੰ ਬਾਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕਵਰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੜੂ, ਮੈਂ ਤੇ ਪੜੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿੱਟਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਟ ਡਾਊਨ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿੱਟ ਦਾ। ਜਾਓ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰੂਫ। ਬਾਈ ਜੀ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सिद्धू ने हमेशा मंगी पंजाब की खैर, ते पंजाब की रूह मेरा गुरु है जी तो सेध लेने। ते आम बंदा पुछदा है कि जे असी उहदे नाल नहीं खड़ सकते, उहदे इंसाफ दे उत्ते राजनीति करते हैं, भाई जी कित्थे खड़े। I rest my case.
सिद्धू साहब एक सवाल है ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵਿਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ 4-5 ਸਾਲ ਮਿਹਨਤ ਲਾਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨੇ ਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਰਕੂਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਜੀਵੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਮੈਨੂੰ STF ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਫੇਰ ਕਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਆਧਾਰ ਦੀ ਕਰਦਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਤਰਾ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ ਸਰ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਾਈ ਜੀ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਕਹਿ ਲਿਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਔਰ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੜੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕੜੀ ਜੋੜੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ 'ਚ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਸਰਵੋੱਚ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਰਚਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ FIR ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ FIR ਦੇਤੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਆਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਤੱਥ ਆਉਣਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿਆਸੀ ਕੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰ ਦੂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਚ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਇਨਵਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੋਚੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਇਹ ਦੇਖ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮਿੱਤਰਾ ਇਹ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਬਸ एडवोकेट जवाहर तो लगता है कि किसी ना किसी जिम्मेदार है क्योंकि आप उनका तो काफी सवाल आज तक कुछ फूड वाशिंग का केस हो गया और भी बहुत सारे बड़े भाई जी मैं तो you said the government was formed ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ sir you said the prior government was stopped भाई MLA ਹੈਗਾ ਨਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਲੈ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ 2017 the previous government was stopped and the new was made on 2 important issues ਯੈਸ and you feel that the failure of reaching at a point of justice it has dented the reputation ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲੈ ਮੇਰਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਵਾਬ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਵਾਲ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਉਹ 'ਚ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਰ ਅੱਜ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ 2019 ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਅਪ ਹੋਇਆ ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਰਿਸਪੌਂਡ ਇਨ ਮੀ ਬੈਕ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਬਟ ਯੂ ਮਸਟ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਔਨ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂ ਇਜ਼ ਇਟ ਕੰਪਲਸਰੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੌਣ
ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਰਖਰੂ ਹੈ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਈ ਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ? ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ? ਡਿਸੀਜਨ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿਹਨੇ ਲਿਆ? ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਦਾ? ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਹੁਕਮ। ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਰਾਤੀ 2:30 ਵਜੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂ? ਤੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਚੰਗਾ।